السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں البلاغۃ الواضحہ میں سے مقدمہ کا مختصر جائزہ لیا گیا تھا اور اس پر تمہیدی گفتگو کی گئی تھی۔ آج ہم متن کتاب یعنی علم البیان کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بول دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ علم البلاغہ، جس کو کہ آپ دروس البلاغہ میں گزشتہ سال پڑھ چکے ہو، 3 علوم پر مشتمل ہے: علم البیان، علم المعانی، علم البدیع، جن میں سے علم المعانی پر مفصل گفتگو ہو چکی تھی گزشتہ سال، اور اس سال البلاغۃ الواضحہ میں علم البیان سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کتاب کا آغاز علم البیان سے ہے۔ علم البیان وہ علم ہے جس میں کلام کو کئیک طریقے سے، کئیک ناحیے سے، کئیک انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت اور لیاقت حاصل ہوتی ہے۔ علم البیان میں جو علوم آتے ہیں، جو چیزیں اور جو بنیادی عناوین آتے ہیں، وہ ہے سب سے پہلا تشبیہ، یعنی تشبیہ پر بحث کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مجاز پر، مجاز میں استعارہ اور مجاز مرسل دونوں شامل ہے، اور پھر اس کے بعد کنایہ پر بحث کر کے علم البیان کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے التشبیہ کو بیان کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے عنوان باندھا ہے التشبیہ، تشبیہ۔ اور کسی بھی چیز پر جب گفتگو کی جائے گی تو اس کے اراکین، اس کے ممبران پر گفتگو کرنا ازحد ضروری ہوتا ہے، تاکہ ما لہ و ما علیہ کے ساتھ اس بحث کو سمجھ لی جائے۔ بنا برے مؤلف رحمہ اللہ نے تشبیہ کی بحث میں سب سے پہلے اس کے اراکین کو لایا ہے کہ تشبیہ میں کن اراکین پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ ارکانہ، اس کے ارکان، اس کے ممبران۔ تو بولے ارکانہ، تو ارکانہ کہہ کر کے اب اس کی مثالیں لے کے آ جا رہے ہیں، جیسے کہ ان کا منہج رہا ہے، جیسے کہ میں آپ کو النحو الواضح کے شروع میں بتا چکا تھا کہ کیا منہج ہے۔ اس لیے کہ النحو الواضح کے جو 2 مؤلفین ہیں، وہی 2 مؤلفین یہاں بھی ہے، یعنی مصطفیٰ امین اور اسی طرح علی الجارم۔ تو ان کا منہج جو النحو الواضح میں ہے، وہی منہج یہاں بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ ارکان تشبیہ 4 ہے۔ ارکان تشبیہ 4 ہے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، اور اسی طرح عادات تشبیہ۔ مشبہ جس چیز کی تشبیہ بیان کی جائے، اور مشبہ بہ یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ بیان کی جائے، اور وجہ شبہ جس صفت میں تشبیہ بیان کی جائے، یا وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں مشترک ہو۔ اور عادات تشبیہ کہتے ہیں ان عادات، ان حروف کو جن کے ذریعے تشبیہ بیان کی جائے۔ تو آئیے اب مثال سے سمجھتے ہیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ امثلہ بیان کر رہے ہیں کہ معری نے اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انتا کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کی وانا فی علوی المکان، کہ آپ روشنی میں آفتاب کی طرح ہے، وان جاوزت کی وانا فی علوی المکان، گرچہ آپ بلندی میں سہل ستارہ سے بھی آگے ہے۔ تو یہاں انتہ کو تشبیہ دی گئی ہے، انتہ کی تشبیہ اور تمثیل بیان کی گئی ہے، بنابر انتہ مشبہ ہے، اور شمس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس لیے وہ مشبہ بہ ہے۔ اور یہاں جس چیز کے ذریعے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کاف ہے، کالشمس ہے، تو کاف عدد تشبیہ ہے، اور جس صفت میں تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے فی الضیاء، تو اس لیے فی الضیاء جو ہے وہ وجہ شبہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر ہے کہ انتا کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام، آپ بہادری اور اقدام میں شیر کی طرح ہے۔
यहाँ भी अंता मुशब्बा है, काफ हर्फ तशबीह है और लैस मुशब्बा बिही है, शुजाअत वल इक़दाम ये जो है वजह शिब है। इसी तरह इसी शेर में वस्सैफ़ फ़ी क़िराइल ख़ुतूबे और हादसात मुश्किलात और अलाइम का सामना करने में तलवार की तरह है। तो यहाँ भी अंता जो है ये पोशीदा है, यह मुशब्बा है, वस्सैफ़ मुशब्बा बिही है और यहाँ वाव की वजह से जो अत्फ़ था काब वो हर्फ तशबीह है और फ़ी क़िराइल ख़ुतूब यहाँ वजह शिब है। उसके बाद तीसरी मिसाल है कि अन्ना अख़लाक़ुका फ़ी लुत्फ़िहा व रिक़्क़तिन फ़ीहा नसीमुस सबाह, गोया कि आपके अखलाक लताफ़त और नरमी में बाद नसीम है। इसमें भी कान्ना आदत तशबीह है, इसलिए कि उसी के ज़रिए तशबीह बयान की गई है, तमसील बयान की गई है और अखलाक जो है वो मुशब्बा है और इसी तरह लुत्फ़ और रिक़्क़त जो है वो वजह शिब है और नसीमुस सबाह है ये मुशब्बा बिही है। इसी तरह चौथी मिसाल है का अन्नमल माउ फ़ी सफ़ाइन वक़द ज़रा ज़ाइबुल लुजैनु, गोया कि पानी साफ शफ़ाफ में जब वो जारी हो, जब वो बह रहे हो, लुजैन यानी पिघली हुई चांदी है। तो इसमें भी कान्ना के ज़रिए तशबीह बयान की गई है, इसलिए कान्ना अदत तशबीह में से है, यानी हर्फ तशबीह है और पानी जिसकी तशबीह बयान की गई वो मुशब्बा है, साफ़ व शफ़ाफ में फ़ी सफ़ाइन ये वजह शिब है और ज़ाइबुल लुजैन जिसके साथ तशबीह दी गई है वो मुशब्बा बिही है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि अरकान तस्बीह को इन मिसालों से आप समझ गए होंगे। फिर भी मौलिफ़ीन रहमहुमुल्लाह ने जो बहस की है उसका तर्जुमा कर देना मुनासिब समझता हूँ और वो है अल-बहस। मौलिफ़ रहमहुल्लाह कह रहे फ़िल बैतिल अव्वल अरफ़ अश-शाइर अन्न ममदूहहु वदीउल वजहि व मुतलाइउल तलअति फ़अरादा अन यअतिया बिमसीलिन तक़वा फ़ीही हादिहि सिफ़ा, कि पहले शेर में शायर ने अपने ममदूह को रोशन चेहरे और चमकदार पेशानी वाले पाया, चुनांचे उन्होंने एक मसील और एक नज़ीर लाने का इरादा किया जिसमें यह सिफ़त ज़्यादा अतम और अक़वा अंदाज में मौजूद हो। और वो दो सिफ़त क्या है कि ज़िया यानी रोशन वल इशराक, इसी तरह चमक। फ़लम यजिद अक़वा मिन अश-शम्स, तो उन्होंने सूरज से ज़्यादा कोई और नज़ीर और मसील नहीं पाई जो इसमें ये चीज़ें ज़्यादा हो। और यही वजह है कि इस चीज़ को काफ के ज़रिए उन्होंने बयान कर दिया, उसकी नज़ीर और उसकी मसील बयान कर दिया। वफ़िल बैत सानिया दूसरे मिसाल में यानी अंता कल्लैसि फ़ी शुजाअति वल इक़दाम वस्सैफ़ फ़ी क़िराइल ख़ुतूब में शायर ने अपने मंदूह को दो सिफ़तों से मुत्तसिफ़ पाया। पहली जो सिफ़त थी वो शुजाअत व बहादुरी थी और दूसरी सिफ़त जो थी वो मुसारिअत थी, यानी पछाड़ने, हादसात का सामना करने की सिफ़त है। तो उसके लिए भी दो नज़ीर उन्होंने तलाश की, तो उनको जिसमें ये दोनों मिसालें मौजूद हो तो उसके लिए उन्होंने पहली सिफ़त के लिए शेर को चुना है यानी शुजाअत व बहादुरी के लिए, और दूसरी सिफ़त यानी मुश्किलात का सामना करने, पछाड़ने के लिए उन्होंने तलवार का इंतखाब किया है। और इन दोनों को बयान करने के लिए उन्होंने जिस आदात या जिन हुरूफ से मदद ली है वो हुरूफ काफ है। वफ़िल बैत सालिस, और तीसरे शेर में शायर ने अपने दोस्त के अखलाक को बहुत लताफ़त, खुशमिजाज और बहुत नरमी वाले पाए, जिसकी वजह से उन्होंने भी उसकी नज़ीर तलाशनी चाहिए जिसमें ये चीज़ें या ये सिफ़तें ज़्यादा नुमायाँ हो। तो उनको सुबह की जो हवा चलती है उससे ज़्यादा नसीम सुबह या बाद सुबह से ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली जिसमें ये चीज़ अतम तरीक़त हो। चुनांचे उन्होंने उनके ज़रिए उसको फ़िट कर दिया। और इस चीज़ को बयान करने के लिए मौलिफ़ीन रहमहुल्लाह ने कान्ना से मदद ली, गोया कि कान्ना यहाँ हर्फ तशबीह या आदत तशबीह में शामिल है। वफ़िल बैत राबे, और चौथे शेर में यानी कअन्नमल माउ फ़ी सफ़ाइन वक़द ज़रा ज़ाइबुल लुजैन ने भी मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने पानी को बहुत साफ शफ़ाफ पाया, तो उसकी नज़ीर और उसकी मसील लाने की कोशिश की जिसमें यह चीज़ें या ये सिफ़त ज़्यादा तम हो। तो उन्होंने पिघली हुई चांदी से ज़्यादा किसी में यह चीज़ नुमाया नहीं पाया। हादिहि सिफ़ा फ़मुवासिलुन बैनहुमा, तो उन्होंने
ان دونوں کے درمیان تفصیل بیان کر دی، تشبیہ بیان کر دی۔ وبین هذه المماثلہ، اور اس مماثلت کو، اس تشبیہ کو انہوں نے بیان کیا حرف کاننا کے ذریعے۔ آج کا درس ختم کرتے ہیں یہیں سے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تقبل یا رب العالمین۔ اور آگے کے درس میں انشاءاللہ پھر سے آگے کے بحث کو پڑھیں گے۔